छात्र जगन्नाथ दास हूँ आपण व्यास हूँ सार निर्यास तार भर रखी जदि भागवत है चार आज्ञा भागवत पारायण करदे ये शुणीदे भर जो घटनावली गुड़ाक शुणीदे आम कहानी मुक्ति तीर्थ आम पहुंची जा प्रशांत बाबू किंतु जो चारि अक्षर भागवत को आम शुणिले ता भीतर निर्यास नहीं प्रकृत जीवन प्रदर्शन भागवत की चारि अक्षरिया भागवत को सुनती पढ़ती जानती किए पाला वाला मैत्र मोर सुन पांच अक्षरिया भागवत माने आज्ञा चारि अक्षरिया भागवत को सुन कौन किसी बुझे नहीं चारि अक्षरिया भागवत को पांच अक्षरिया भागवत माने कौन बुझी से माने किए देखंतु ये पांच अक्षरिया भागवत आज्ञा की पांच अक्षरिया भागवत सर्वप्रथम मु पांच अक्षरिया भागवत ये पल्ला वाला देते ये पल्ला वाला से पल्ला पांच अक्षरिया भागवत आपण माने जे एठी सब बसिचन जेते शत्रुवृंद समस्त होचंती पांच अक्षरिया भागवत से पांच अक्षरिया भागवत तुमे नाय आउ मु पांच अक्षरिया भागवत बही आउ से बही हां बही को बही मु चारि अक्षरिया होई सदी बही चककळ छबी बही चारि अक्षर प्रशांत बाबू आज्ञा पांच अक्षरिया भागवत केमिति भागवत लिखाई गला चारि अक्षर पुनी पांच केमिति हबो हाँ ज्ञानी विवेकी पंडित संगात भरे गोटे आकार दिया है भ युक्त आ समान भा आसीगला गोटे अक्षर आ मिसिबारु होची भा ना भा ग ब त हेगला पांच हां भ आ ग ब त अच्छा भ आ ग ब त ए जो पांच अक्षर यहला हां हां ये पांच अक्षर रो संज्ञा कौन कौन जी एकटी के निरूपण करिबा ए बापा ये किछि कथा वस्तु पर को दिबे आपण मान को धैर्य ऊपर किंतु गोटे कथार मीमांसा करबा को जाई तार भीतर देखंतु पांच अक्षर केमिति आपण आज्ञा केमिति कौन कहिले अच्छा भ शब्द का हां तापर आकार हां भरु भूमि भूमि आ आरु आकाश ग गरु गगन ब बरु वायु त तरु तेज ये किए पृथ्वी आपो तेज वायु आकाश ये किए पंचभूत ना ताले आपण माने किए ये पृथ्वी आपो तेज वायु पृथ्वी आपो तेज वायु भूत भेरी हो प्रकाश आपण माने ये पंचभूतर शरीर को वहन करथिबा पंचभूतिया भागवत चारि अक्षरिया भागवत को पांच अक्षरिया भागवत माने सुनुछन ताले आपण जदी हेले आपण को सृष्टि कला किए सेई भागवत रो आपण आसीले आपण को स्रष्टा किए सेई भागवत एई भागवत रो पूजा जिए करिछ एई भागवत को जे मानिछ एई भागवत को जे सुनिछ ता जीवन रे से केबे हारी जाई नाही रे ये दीपट आज्ञा भाग भाग होई आपण सृष्टि है हां हां पंचभूतिया भागवत को सृष्टि कला किया गया जगन्नाथ दास कहले कोनु ए जेनु ए भाग भाग हे भाग बोलाइला गोविंद गोविंद जेनु ए भाग भाग हेला श्री भागवत बोलाइला भाग भाग किए ये तीन जन किए परम शास्त्र भागवत को सुनिबा हां हां
ପଞ୍ଚଭୂତିଆ ଶରୀରକୁ ବହନ କରିଥିବା ଭାଗବତକୁ ତିନି ଜଣ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତିନି ଜଣ କି? ଏ ତିନି ଜଣ କିଏ? କିଏ? ଗୋଟେ ପାଖରେ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ହଉଛି ମା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅକ୍ଷର ସଂଜ୍ଞା ବି ଆସେ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାରେ ଦେଖିବା ବା ବାରୁ ବାୟୁ, ପା ପାରୁ ପାଣି। ଏ ଦିଟା କାହା ଅଙ୍ଗରୁ ଆସେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ, ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି ହେବାକୁ ହେଲେ ବାପା ଅଙ୍ଗରୁ ଆସେ ପବନ ଏବଂ ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ଜଳ ପବନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏ ଜଳ ପବନ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବାପୁକୁ ଦାନ କରୁଛି କିଏ? ନା ବାପା। ପାଣି ଆଉ ପବନ ଦେଲେ ବାପା। ମା ତାହେଲେ ମୋର ମାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମେଦ। ଆର ଆକାଶ। ଆକାଶଟା କଣ? ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି। ଆକାଶ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ମା ତା ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲା ରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମାଟି ପବନ ପାଣି ଆକାଶ, ଇଏ ଚାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ତେଜ। ଆକୁ ଦେଲେ କିଏ? ସେ ତ ତେଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଶକ୍ତିଟାକୁ ଭାଲ ପଟରେ ଲେଖିଦେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। କେତେ ଗଭୀରତମ କଥା। ତେଣୁ ମୋ ମୈତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଏଠି ରହିଲା, ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ସିଠି ରହିଲା, ଗୋଟେ ସିଠି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଭାଗବତର ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଏ। ଭାଗବତର ମାର୍ମିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ତେଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ତ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲା ଏବଂ ସେଇ ଲେଖିଦେଲା ଭାଲ ପଟରେ। ସେ ହଉଛି ବିଧାତା। ସେ ଯାହା କରିଛି ତା ଦୁନିଆରେ ବିଧାତା ଯାହା କରିଛି ତାହା ଠିକ। ତେଣୁ ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା ହେଇଗଲା। ବାପା ଟିକେ ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା। ତାହେଲେ ବିଧାତାର ବିଚାର ଯା। ବିଧାତା କିଏ? ଯିଏ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ, ତାରି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଇ ହଉଛି ଧାତା। ଆମେ ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିବାନି, ସେ ତ ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧାତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୈବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଧାତା। ଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ବ୍ରହ୍ମ ତା ବିଚାର ଦୈବ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା କରିଛି ତା ଠିକ ନା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଟିକେ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ କଣ? ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଜନ୍ମଦାତା, ଆମ ବାପା ଆଉ ଆମ ମା। ତେଣୁ ତା ବିଚାରଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ ସେ କରିଛି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଲା ଗାଉଛୁ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଗଲା, ବିଧାତା ଓଲୁନା ସିଆଣିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆମେ ଦି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେପଟ କଟକ ଭିତରକୁ ସେଟା ବୟାଳିଶ ମୋଜା ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା 3-4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏ ଖରାଦିନ ସମୟ, ସେଠି ପାଖରେ ନଈଟା ଅଛି। ଆମେ ନଈ ଧାରକୁ ଯାଇଛୁ, ଟିକେ ବସି ଯାଇଛୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଇନି। ଆମେ ଦି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେଠି ଭଲ ପବନ ଟିକେ ଦଉଛି, ବାହାର ପବନ। ଆମେ ବସିଛୁ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଜଣେ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ବାପା, ପାଲାବାଲା ଆପଣ 2 ଜଣ ନା? ପତି ବାବୁ ଆଉ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ତ 2 ଜଣ ଯାହା ବସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପ ପଡିଛି ନଈବନ୍ଧରେ ବସୁଛୁ, ଟିକେ ପାନ ବଟୁଆ ଧରିଛୁ, କଥା ହଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପଚାରିଲା, ବିଧାତା ଓଲୁନା ସିଆଣିଆ। ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ? ନା କଥା କଣ କି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବିଧାତା ଓଲୁନା ସିଆଣିଆ। ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ମୋର ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ତ ସଂସ୍କୃତିଆ ପଣ୍ଡିତିଆ ଲୋକ ସେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ
ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ତର୍ଜମା ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଆମର ଶାଳୀନତା ଭିତରେ କେହି କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଜର କରିବେ ନାହିଁ ତାର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା କେବେ ଆମେ କରିଦେବୁନି ଏମିତି ଗାୟକ ମାନେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେ ଅମୁକ ଗାୟକ ତତେ ଜାବୁଡା ମାରିବି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ସେ କଥା କହୁନି ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମାନେ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବସିଛୁ ତ ପାଲ୍ଲାବାଲିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ପଚାରନ୍ତି ମୋ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଥା କାରଣ ଗାୟକ ଜୀବନ ହଉଛି ଛାତ୍ରମୟ ଜୀବନ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବି ନାହିଁ କନ୍ଦର୍ପ ମତେ ଆଜିର କଥା କହୁଛି ମୋ ସାର୍ ଜଣେ ମତେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ତା 5 ବାଣକୁ ମାରିଲା କାଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଗାୟକ ବି କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚଶକ୍ତିକୁ ମାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶିବଙ୍କ କୋପରେ ସେ ତ ଜଳିଗଲେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ କନ୍ଦର୍ପ ନିର୍ମୂଳ ତାହେଲେ ରାମ ଅବତାରରେ କନ୍ଦର୍ପ ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଇଏ ପାଲାବାଲା ଯେତେକ ସବୁ ରାମ ଅବତାରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଯାଇକି ସେ ବହୁ ଡରରେ ମୀନକେତନ ହିସାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପ ତ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏ ପୁରୁଷ ନାରୀ କେମିତି ମିଳନ ହେଇଗଲା ହେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ସଂକେତ ଦେଲି ପାଲ୍ଲାବାଲିଆ କଥା ଟିକେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଟିକେ କହିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେ କିଛି ରହିଯାଇଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ନା ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଯାକ ଅବଶ୍ୟ ନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ରଖିଦେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚଶକ୍ତିଟା କୋଉଠି ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଗଲେ ପୁରୁଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ନାରୀ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ଧାବନ କରିବେ ନା ନାରୀ ଅଙ୍ଗରେ କନ୍ଦର୍ପ 5ଟା ଯାକ ବାଣକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ହେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହିଛି ତିଳକ କବରୀ ଶୈବ ଦରହାସ ତଥୈବ କର୍ମଲୋଚନ ପଞ୍ଚୈତେ ପଞ୍ଚବାଣ ପ୍ରହାର ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଥା ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦେଲେ ବିଧାତା ଓଲୁ ନା ସିଆଣିଆ ପଣ୍ଡିତ ବସିଥିଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ଝୋଟ ସେଟା ନିନ୍ଦା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ କହିଲି ମୈତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ମତେ 70 ହେଲା ତମକୁ ତ 65 64 ପୁରିଲା ବାଳ ତ ପାଚିଗଲା କେଶ ପାଚିଗଲା ଗୋଟେ ସଭା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ଟିକେ କଳା କରୁ ନା ଭାଇ କରିଥିଲି ଯେ ମୁହଁ ଫୁହ ସବୁ ଫୁଲିଗଲା ମତେ ସେ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସିଏ ଓଲଟା କହିଲେ ସେ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ଗାୟକ ବନବିହାରୀ ବାବୁ ଆଉ ପତିବାବୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ମତେ ପତିବାବୁ କହି ତାକୁ ମଉସା କହୁଛି କାରଣ ଝୋଟ ଭଳି କେଶକୁ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ବିଧାତା ଓଲୁନା ସିଆଣିଆ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଖରାଟା ମାରିଛି ପଣ୍ଡିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ବାହ ବଢିଆ କଥାଟେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ସେଇଥିରୁ ତମେ ବୁଝିଯିବ ବିଧାତା ଓଲୁନା ସିଆଣିଆ ପଣ୍ଡିତ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ତ୍ରାହି ପାଇଗଲି ନାଇଁ ହେ ବିଧାତା ତୁ କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଓଲୁ କି ସିଆଣିଆ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଗନ୍ଧଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମେ ଖୁଦଣ୍ଡେ ପୁଷ୍ପଂ ଖଳୁ ଚନ୍ଦନ বিদ্বান ধনী ভূপতি দীর্ঘজীবী ধাতু পুরা কপি ন বুদ্ধি তো অভূত ধাতু পুরা কপি ন বুদ্ধি তো অভূত তা মানে বিধাতা মানে ওলু সে সিয়াণিয়া নহ আরে কেমিতি না গন্ধ সুবর্ণ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଧାତା କଥାରୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କଥାରୁ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ
ଗନ୍ଧନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ନା କେତେ ରେଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା 10 ଭରିକି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ସେ ହଁ କହୁନ ସୁନାର ଯୋଉ ଫୁଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ ତାର ବାସ ଅଛି 5000